ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಶ್ರೀ ನಾನಕ್ ಝೀರಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುನಾನಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಂಗತ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರ 91ನೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 15 ಜನರಿಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ನಾನಕ್ ಝೀರಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೀದರ್ ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ 2023 ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೀದರ್ಗೆ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂತರು, ಸೂಫಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರು ಉಪದೇಶಿಸಿದವರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾಡಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾನಕ್ ಝೀರಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನಕ್ ಝೀರಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಕೌರ್, ISBRನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಮನೋಹರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್ದಾರ್ ನಾನಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾ ಬಲವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ನಾಂದೇಡ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಧುರೀಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಚೇವಾಲ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಧುರೀಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಶಾಹ ರಶೀದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಲಚ್ಮಾ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪರ್ವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪಸರಿಚಾ ಪ್ರಜಾ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಸರ್ದಾರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀವಮಾನ್ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಶಂಕರ್ ಬಿದರಿ ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ ಪರೋಪಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ರಿಯಾರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಗುಣಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಗವಾಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ತಂತ್ರೋದ್ಯಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಹ್ಯಾರಿ ವಿರ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ, ಕಮಲಾ ಬಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೋ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जोगा सिंह जी जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान बीदर के लिए, कल्याण कर्नाटका के लिए, इस भाग के विकास के लिए जो भी रहा है, बहुत बड़ी उन्होंने उनके कार्यकाल में सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में उनके कार्यकाल में जो 40s 50s में उनका परिवार यहाँ पर आया, जब से आज तक दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनका जो योगदान की वजह से आज बीदर में उसका योगदान को रिकग्नाइज भी करना बहुत ही आवश्यकता है। और मैं फिर एक बार उनको आप सब लोगों की तरफ से, मेरे तरफ से नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा देश एक धार्मिक प्रधान राष्ट्र है, एक पुण्य भूमि है। काल काल में यहाँ पर कईयों संत लोग, महात्मा लोग, कईयों यहाँ पर सूफी लोग, महापुरुष लोग यहाँ पर जन्म लिए हैं, और ख़ास करके बीदर एक पुण्य भूमि। 12वीं शताब्दी में जो विश्वगुरु बसवन्ना के नेतृत्व में सामाजिक और धार्मिक क्रांति यहाँ पर हुआ, वो क्रांति कोई अधिकार के लिए नहीं हुआ, यह क्रांति कोई स्वार्थ के लिए नहीं हुआ।
वो क्रांति जो हुआ है वो समाज निर्माण करने के लिए, समाज में जो अनिष्ट पद्धतियां थी, अस्पृश्यता थी, वहां पर महिलाओं को बराबर का हक नहीं था, कंदाचार था, तो यहाँ पर जो भी मनुष्य में ही बहुत भेदभाव था, ऐसे में जो एक सुंदर भव्य समाज निर्माण करने के लिए उन्होंने जो क्रांति किया है वो आज भी हमारे लिए, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। ऐसे जो बसवादी शरणों का जो पुण्य भूमि में जो 510 साल पहले संत परम पूज्य गुरु नानक देव जी जब बीदर आते हैं, बीदर में उस वक्त भी बहुत बड़ी किल्लत रहती है, अकाल रहता है, पीने का पानी का समस्या रहता है। लोग जाते हैं, बोलते हैं कि संत जी यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, तो उनकी तपोबल से, उनकी जो शक्ति है, उस शक्ति से उनकी अंगुली दबाते हैं तो पानी का फवारा निकलता है। तो वही आज नानक ज़िरा बोलकर याद करते हैं। ऐसे एक पुण्य भूमि जो हर समाज के, हर समुदाय के लोग जो भी श्रद्धा भक्ति से उनको जो है ना याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके नाम पे चलते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है ना पुण्य क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में अब हम देख रहे हैं तकरीबन 70-75 साल से, तो आज नानक ज़िरा साहब फाउंडेशन की तरफ से कईयों विधायक कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ उन्होंने, यहाँ पर सिर्फ जो देश विदेश से जो भी नानक जी को याद करने के लिए पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी भेंट देने के लिए आते हैं। इसको जितना मूल सौकर्य चाहिए वो देते हुए यहाँ के लोगों के लिए, ये जो एरिया पहले था, पहले जो निज़ाम का एरिया था, उनके शासन चलता था, तो ऐसे परिस्थिति में हम कर्नाटक में शामिल होने के बाद भी जो प्रादेशिक असमानता जो हम बोलते हैं शैक्षणिक रहा है। तो आज भारत 21वीं शताब्दी में हम हैं, बहुत ही बलाढ्य राष्ट्र हम बन रहे हैं। तो इसकी जो मेन वजह है, पिछले दिनों से, कईयों सालों से जो इसको भद्र बुनियादी डाले हैं, ऐसे जो दुर्दशित रहने वाले लोग यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं खोले हैं, जिसकी वजह से उनको गुणवत्ता का शिक्षण मिला है, तो उसकी वजह से आज पूरा विदेश, पूरे विश्व भारत की तरफ देख रहा है। हमारा जो मानव संपन्मूल है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, परिणित लोग हैं, विज्ञानी हैं, ये लोग देश विदेश में जाके बड़े बड़े कंपनियों में जो उनका योगदान रहा है, उसकी वजह से आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। तो भाई और दोस्तों, तो इन्होंने जो जोगा सिंह जी के दौर में, क्योंकि मैं छोटे रहे जब भी देखता था, मेरे पिताजी 62 में ही विधायक थे, तो जोगा सिंह जी आते थे, तो जब उस वक्त रोड बनाने के बारे में या अस्पताल बनाने के बारे में चर्चा होता था, तो बाद में शिक्षण से लेके बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। तो ऐसे ही बीदर जिले एक सर्व जनांगत शांति तोटा बोलते हैं, या हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के लोग सामरस्य से रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं। तो ये भाईचारा बरकरार रखने के लिए जोगा सिंह जी ने अपना जान तक गंवा दिया, उन्होंने हुतात्मा तक किया। तो आज ऐसे उनके याद में, उनके स्मरण में जो आज हम देख रहे हैं, पिछले साल से हमारे नानक ज़िरा साहब फाउंडेशन की तरफ से जो पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनका बहुत बड़ा जो है ना एक इंस्पायरिंग होता है, इंस्पिरेशन होता है। आज देखिए, मैंने देखा है, तभी भी हमने तो पहले कभी मिला नहीं, तो आज पहली बार जब मिलने को आ रहा है पूज्य बसवलिंग पट्टदेवरू जी, एक मातृदयी है, अनाथ बच्चों का जो उनके सेवा में उनका जो योगदान है, बसु तत्व का प्रचार प्रसार सिर्फ कर्नाटक में, बीदर जिले में नहीं, पूरे देश विदेश में भी जो करने का काम वो कर रहे हैं, जो उनकी विचार है, आदर्श है, वो बहुत ही सराहनीय है। आज उनको नाडोज प्रशस्ति भी है, तो सरदार जोगा सिंह जी के कल्याण कर्नाटक का प्रशस्ति जो उनको मिला है, बहुत ही सही मायने में औचित्यपूर्ण है बोल के मैं इस सभा में बोलना चाहता हूँ। इससे कई लोग हमको सीखना पड़ता है। ऐसे ही देखिए, अब हम
समाजमुखी के रूप में जैसे जोगा सिंह ने लिया था, और जैसे जोगा सिंह जी को जन्म लिया है डॉक्टर बलबीर सिंह जी, ऐसे जन्म लेना ये सभी को समाज के लिए और अपना परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसे एक मेरा विचार है। जोगा सिंह जी, उनके बारे में तो काफी हमारे मान्यवर ने परिचय दिया। जीवन भर समाज के प्रति, गुरुद्वारा के प्रति, शैक्षणिक क्षेत्र के उत्थान के लिए और खास करके बीदर के अंदर जो गुरुद्वारा की विकास हुई है, उस विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। और आज भी एक माइक्रो कम्युनिटी बीदर में रहते हुए समाज के सभी धर्म और जात के लोगों के साथ मिलजुल रहते हुए अगर हमें कुछ सीखना है तो स्वर्गीय जोगिंदर सिंह जी, जोगा सिंह जी को हमने याद करके, उन्हीं के वजह से आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नीचे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अनेक सैकड़ों कॉलेज आज बीदर में, बीदर को शान देने में भी इनका योगदान बहुत ही रहा है और ये गर्व की बात है बीदर की जनता के लिए। स्वर्गवास के बाद कल्याण कर्नाटक अवार्ड उनके नाम के ऊपर समाज के अन्य क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय सेवा करने के कारण उन्हें चिन्हित किया गया। तो मैं समझता हूं कोई प्रशस्ति मिलना एक व्यक्ति को, वो अपने आप में के अलावा भी समाज को भी एक गर्व महसूस होता है और समाज को उनका कर्मों का परिचय भी होता है। आदमी का जिंदगी तो बहुत छोटी है, छोटी जिंदगी में कोई कुछ करे ना करे जिंदगी तो निकल जाएगी, लेकिन समाज अपेक्षा करता है कि समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ करने का अवसर यहाँ पर उपलब्ध है। और छोटी जिंदगी में उतार चढ़ाव, संघर्ष, ये तो जिंदगी का एक रहस्य है। इस रहस्य को लेकर के बहुत कुछ करने का समय छोटी जिंदगी में अपने को मिलता है। तो आज जितने भी अवार्डीज है, अपने अपने चिन्हित किए हुए क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे अच्छे काम किए के कारण आज सरदार जोगा सिंह जी का कल्याण कर्नाटक का अवार्ड को चिन्हित किया गया। आज हमारे सामने पद्मश्री अवार्डी खादरी साहब बैठे हुए। जब मैं उनको सम्मान करने के लिए गया था, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಾತ್ಮರ ಗುರಿ ಏನಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡಿಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಕರುಣೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂತಾನೇ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಕರುಣೆ, ಅವರ ಅಖಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು
ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. PUC ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಮಠ ಏನದಲ್ಲ ಗಂಜಿನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಕೆರೆ ಭಾಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಥವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಏನು ದಾಸೋಹ ತತ್ವ ಇತ್ತು, ಆ ದಾಸೋಹ ತತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಗುರುನಾನಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಅಂಥ ದಾಸೋಹ ತತ್ವದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ವಿದ್ಯಾದಾಸೋಹ, ಆರೋಗ್ಯ ದಾಸೋಹ, ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಾಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹಾತ್ಮರ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸಿ